खबर लेने दिल्ली तो पंथक अकाली लहर के कौमी प्रधान जथेदार रणजीत सिंह वालों की गई प्रैस कॉन्फ्रेंस। साबका जथेदार श्री अकाल तख्त साहब ने पंथक अकाली लहर की दिल्ली इकाई की कीती घोषणा, जिस दे विच दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मौजूदा मैंबर मलकिंदर सिंह नूं सीनियर मीत प्रधान वजों सेवा करने का मौका दिता गया अते इसे तरह ही भैणां नूं भी सेवा करने का मौका दिता गया है। इस प्रैस कॉन्फ्रेंस के विच उन्होंने संगत नूं अपील की है कि हर वार्ड दे विच संगतां अपना उम्मीदवार यानी कि सेवादार आप चुनन ताकि गुरुद्वारियां दे विच कौम दे विद्यक अदारियां दी सेवा संभाल करन लई ਉਹੀ सेवादार अगे आउण जिन्हां दा किरदार सिੱਖੀ वाला होवे, जिन्हां ने अमृत छकिया होवे और किरती सिंह होण ना कि वपारक लोग, विकाऊ ना होण, कौम दे प्रति दर्द रखण वाले होण, नशिਆਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ दूर होण ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ना नशे ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੇ ना ही नशा ਖਰੀਦਣ ਤੇ ना ही ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਲਈ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਤੇ ना ही ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣੇ। ਕੌਮ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਕੇ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਈਏ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ, बेआसरा होवे, उसके इलाज लिए गुरु की गोलक जी आसरा बननी चाहिए सी। एक कितों भी आल ओवर वर्ल्ड चों कोई यात्रु आवे तो उन्होंने रात को रहन लई थां मिलती, उन्होंने साफ सुथरा प्रशादा मिलता छकण लई, ये अरेंज होने चाहिए सन। पर इस दे उल्ट साडी प्रबंधक कमेटी अज सखणी होई पई आ। साडियां जायदादां भी मुकम्मल पूरियां नहीं, घटिया ने। पैसा गुरु का कित्थे गया इहदा कोई समझ नहीं आउंदी। ये सिद्धांत साडे जिहड़े गुरु ग्रंथ ते गुरु पंथ का सिद्धांत सी वो अज रुल गया ते रोलिया साडे लीडरां ने, जिन्हां दा प्रबंधक कमेटी दिल्ली ते प्रबंधक कमेटी अमृतसर ते कब्जा। तो मैं समूची संगत नूं हथ जोड़ के बेनती करदा है कि ये सारा कुछ साडी बच्चों की साडे बच्चों के भविख की जरूरत है कि ये संस्थावां इस साडी जिंदगी के सोमे बचन। गुरु नानक का मिशन ते दसम पातशाह के खालसा ही निशान झूलते रहन ते ये साडे परोपकार जिहड़े गुरु नानक साहब ने 550 साल पहला साडे ते कीते वो सानूं उन्हां दा लाभ मिलता रहे। साडी परमात्मा तो टुटी हुई आत्मा परम पिता परमात्मा नाल जोड़न दा संयोग बनिया रहे। इसलिए सारे समुची संगत दिल्ली की खास करके जिन्हां दी वोट इत्थे काम करनी है, वोट की बड़ी ताकत है। वोट दे विच हिस्सा लेना, वोट बनाउणी ते पाउणी, पोल करनी ते दूसरिਆਂ ਨੂੰ प्रेरना, ये तुहाडा उद्यम होना चाहिए। उस तो इलावा असीं अपनी टीम नूं ये तय कर दिता है कि असीं साडी टीम च कोई भी इहो जिहा मैंबर नहीं होऊगा जिहड़ा राजसी इच्छा की पूर्ति लई धर्म नूं कुर्बान करूगा। असी उन्हां ही मैंबरां नूं टिकट देवांगे जिहड़े मैंबर नरोल धर्म की सेवा लई निरस्वार्थ हो के साडी टीम नाल जुड़नगे। राजसी इच्छा रखण वालियां लई ये राजसी दल बहुत ने, उत्थे वो अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं। तो असी जिहड़ी साडी पंथक अकाली लहर है ये 3.5-4 साल तो पहलां असी पंजाब शुरुआत की सी। तो उत्थे भी असी ये जिहड़ी रजिस्ट्रेशन है वो लिखा होया कि ये पंथक अकाली लहर किसी भी राजसी सरगर्मी च हिस्सा नहीं लऊगी, केवल गुरु नानक साहब जी का जिहड़ा पवित्र मिशन है वो सेवा संभाल ही करूगी। इस करके असी हरेक सिख नूं भावें वो किसी भी पार्टी दे नाल सपोर्ट करता होवे, भावें वो आम आदमी पार्टी च होवे, भावें कांग्रेस च होवे, भावें अकाली दल च होवे, भावें भाजपा च होवे, भावें बसपा च होवे, हरेक सिख जिहड़ा पहला गुरु नानक साहब का सिख आ, उस तो बाद समाज दे विच अपनी जिंदगी जीउण लई या सहूलतां नूं इकट्ठियां करन लई किसी भी पार्टी सपोर्ट करता होवे, सानूं उहदे नाल कोई लैणा देना नहीं, लेकिन अपने धर्म की सपोर्ट जिहड़ी आ वो पंथक अकाली लहर नूं देवे। जिहड़ी असीं टीम इत्थे साडी तुहाडे सामने आऊगी, फील्ड दे विच आऊगी, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ। वैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੋਣਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ईमेल ਤੇ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸ ਨਾ ਦਿਓ ਕੋਈ। ਨਾ ਦੱਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 3 ਟਰਮਸ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਵਾ ਜੀ ਜੋ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਬੁਲਾ ਸਕੇ और फिर 2 ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ। ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੇਯਾਰ ਜੋ ਖੁਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਆਣਗੇ ਜੋ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ ਕੌਮ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਯਾਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸੈਕਟਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦੀ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 46 ਦੇ 46 ਵਾਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ PhD ਲੌਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਰ ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ। 84 ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਲੜੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਲੇ ਔਰ ਸੋਹਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਟੀਮ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਮ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 8 ਸਾਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੁੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ। ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਉਸ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਲੋਕ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾ ਕੇ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੰਡਰ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਆਪਣਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਲੀਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਸ ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੀਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੀਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਫੀ ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਇਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾਸ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੜੀਸਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਢਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ 'ਤੇ CM ਉੜੀਸਾ ਬੀਜੂ ਪਟਨਾਇਕ, ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ। 46 ਦੇ 46 ਵਾਰਡਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਈਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਪ ਚੁਣੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਨਸਰੇਬਲ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਥਾਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਵਾਲਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੋਂ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗੇਗਾ। ਸੰਗਤ ਆਪ ਚੁਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਅਗਰ ਉਹ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਰੇ। ਸੋ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਅਕਾਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਕੱਲੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ। तो ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਜਾਂ 3 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਜਣਾ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਪੂਰੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਹਰ ਦਫਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ, ਹਰ ਦਫਾ ਨੋਟ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਮਲਕਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਸੀ 2। ਤੀਸਰਾ ਮਰਵਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟਰ ਜਿੱਤੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦ। ਹਾਂ 35
35 ਮੈਂਬਰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂਬਰ ਕਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰੀਤ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾਲ ਰਹਿਣ, ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਐਫਰਟ ਕਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲੜਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੇਨ ਲੈ ਕੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਨੇ 35, 36 ਜਾਂ 40% ਤੱਕ ਹੀ ਪੋਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 60% ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਧਰਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਮਨਵਾਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉਹ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇਹਦੀ ਗੋਲਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਕੋਈ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬੀਬੀ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਅਸਲ 'ਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸਰਨਾ ਨੂੰ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣਗੇ, ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਬਸਤੀਆਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣਗੇ, ਪੈਸੇ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਮਰੇ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਅਰੇਂਜ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 20 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਵੀ ਲਾਏ, ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਤੋੜੀ, ਆਪਣਾ ਦੇ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰਨਾ ਸਿਰਸਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਾਦਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਓ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਰੋਪ ਲਾਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਰੀਝ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ 35% 40% ਵੋਟ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਈ, 10,000 ਦਾ ਹਲਕਾ, 10,000 ਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚੋਂ 40% ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਈ, 4,000 ਹੋ ਗਏ, 5 ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਮਸੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਰਗੇ ਦੀ ਟੰਗ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੇ ਪੈਸੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇ, ਨਹੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਰੀਝ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਠੀਕ ਥਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤੇ ਦੇਣੋਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੈਂ ਹਰ ਦਫਾ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਬੜੀ ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲੇ ਫਿਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਖਾ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ ਜਾਂ ਲੁੱਟ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਸੜਕ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਥੋੜਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਸਵਾਦ ਦੂਜੇ ਉਸੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਅੱਛੀ ਹੈ ਚਲੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਪਹਿਲੇ ਅੱਜ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕਾ ਦਈਏ? ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰੋ ਨਾ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਖਿਲਾਫ ਹੋਕਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਹੋਕਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੋਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਕਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ?
ਕੋਈ ਸਿਰ ਥੋੜਾ ਪਾੜਨਾ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦਾ, ਗਰੰਟੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗਰੰਟੀ ਨਵੇਂ ਦੇਖੋ ਆਉਣਗੇ, ਗਰੰਟੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਗੰਦਾ ਹੋਣਾ ਮਗਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ, ਦੂਜੀ ਸਰਨਾ ਪਾਰਟੀ, ਦੂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਹਾਂ, ਮਗਰ ਤੀਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਚੌਥੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਈ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਚ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, ਫੀਲਡ ਚ ਨਹੀਂ। ਫੀਲਡ ਚ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਬਸ। ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੀ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾ, ਪਰ ਛੇੜੀ ਨਾ। ਦੇਖੀ ਜਾ। ਇਹ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਸਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੰਬਲ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੰਬਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲਾਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਇਸ ਵਾਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ, ਜੋ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਅਗਰ ਸਹਿਮਤ ਆ ਤੇ ਵੈਲਕਮ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਚ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਚ। ਨਾਲਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਰੁਚੀ ਰੱਖੀ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਮੰਗ ਰਹੇ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ, ਨਾ, ਚੁਣਾਵ ਆਉਗੇ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਗੀ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਹੀ ਮੈਂ ਸੋਚੀ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਚਾਂਸ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਓ। ਜਦ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਕਲੈਰਿਟੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ 46 ਦੀ 46 ਸੀਟਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਜਦ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਦੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਵੀਰੇ ਮੈंने ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜੋ ਫੜਾ ਦਿੰਦੀ ਮੈਂ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਨੀਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਏ ਨੇ ਬੀਐਸਪੀ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਚਿੱਟੀ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਚਾਹੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ 67 ਜਾਂ 63 ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਜਾਈਏ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਕਲੈਰਿਟੀ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਚੁੱਕਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੀਰਤੀ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਾਊਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਸਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਮਨਜੀਤ ਵੱਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੰਗਤ ਸਪੋਰਟ। ਸਰ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਜਿਗਰਾਂ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿ ਪੋਲਿੰਗ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਰ ਲੀਫ ਆਇਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਫੀਰ ਲੀਫ ਪਾਵਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਸੋਜਿਸ਼, ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਜਲਣ, ਦਿਲ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟੈਸਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਅਰੂਬਰੂ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਸਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਵਰਦਾਨ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਫੀਰ ਲੀਫ ਪਾਵਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਈ ਹੋਈ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਡੀਸਨ 100% ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 94 784 84087।